हीर आखिया सुते सो सब मुठे, नींदर मारिया राजिया राणिया नू। बाजवा साहब की तरफों, मेरी तरफों, पस्तोलीस ते मुंतजमीन की तरफों सब नू जी आया नू कहने जी। जी आया जी। और थोड़ा जिहा मैं पिछले प्रोग्राम का भी हवाला दस दियां और जो पंजाबी का असी बहुत हुण तक पेश किया है वो 2-3 मिनटां दे विच करके तो फिर अगे अज दे प्रोग्राम ला जाने। पंजाबी अदबी बैठक का हस्तोलीस ते जिहड़ा काम है साढ़े जिम्मे लगा जिस वे 2022 च ते ओह सी कि जेह्ड़े साढ़े सूफिया इकराम ने और जेह्ड़े मशहूर शौरा ने उन्हां उत्ते इन्हां ने सानू काम दिता। खान साहब ने हुक्म किया, पैटर्न ने जेह्ड़े साढ़े हस्तोलीस ते कौसर साहब की भी तजवीज़ सी, बाजवा साहब भी शामिल रहे, सारे साथी साढ़े नाल, अनलीब साहब शायद उन्हें तशरीफ लै आउण। ते ओह इस तरह सी कि असी पंजाब दे जेह्ड़े मशहूर शौरा सन उन्हां तो काम शुरू किया ते सब तो पहले असी मुतालिया तो बाद और रैफरेंस बुक वगैरह सारियां पेश कीतियां ते बाबा फरीद जेह्ड़े सन जी वो पंजाबी अदब दे पहले शायर जेह्ड़े डिकलेयर हो चुके हैं, करार पा चुके हैं। पंजाब दा तारफ पंजाबी अदब दे तारफ तो बाद उन्हां उत्ते प्रोग्राम किया, पहले पंजाबी अदब ते प्रोग्राम किया, बाबा फरीद ते प्रोग्राम किया। तो पहला प्रोग्राम जो किया तो फिर तशनगी रह गई तो सारियां दा साथियां दा ख्याल सी कि बाबा फरीद उत्ते उन्हां दे दोड़ियां उत्ते कोई होर भी कम आ जाए, वो फिर एक प्रोग्राम और किया। उन्होंने तो बाद फिर शाह हुसैन लाहौरी उत्ते 2 प्रोग्राम किए, उन्होंने दौड़े और काफियां कुछ कवालियां की शक्ल च पेश हो चुकी हैं, उन्होंने तस्करा किया। फिर उस तो बाद जी हज़रत सुल्तान बाहू का जिहड़ा कलाम सी, हज़रत सुल्तान बाहू की शख्सियत उत्ते तारफ पेश किया, उन्होंने कलाम पेश किया। हज़रत सुल्तान बाहू तो बाद फिर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श उत्ते उन्होंने वर्क जिहड़ा सी सैफुल मलूक दा वो पढ़ के सुनाया लोगों को। फिर बाबा बुल्ले शाह ते काम होया जिहड़ा वो पेश किया, बाबा बुल्ले शाह और उन्होंने मुर्शिद की जिहड़ी कहानी सी मुहब्बत की वो भी बयान की। फिर उस तो बाद जेह्ड़े बाबा फरीद ने मिठनकोट वाले उन्हों का तस्करा किया और मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, वो सारा फलसफा बयान किया। फिर जनाब हीर ते सी जेह्ड़े साढ़े मनाज़िर इस्लाम ने फिर मेरे अली शाह सन उन्होंने कलाम भी पेश किया और उन्होंने कारनामा भी पेश किया, जेह्ड़ा च उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ जेह्ड़ी जंग लड़ी ना ते वो फिर उन्होंने सब तो ज्यादा सराजे तहसीन इस वक्त पेश किया कि उन्होंने जेह्ड़ा कारनामा किया सी वो किसी होर दे हिस्से च नहीं सी आया। बाकी असी वो सिलसिला जेह्ड़ा पिछले साल सी वो सूफिया की हद तक करके जिस मुकम्मल किया ते चंद महीने बाद फिर तजवीज़ आई कि जी पंजाब पंजाबी वंडा ते पंजाबी बोलियां दे उत्ते प्रोग्राम पेश होने चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ तकसीम तो पहले जो हालात सन वो अस बयान किया। उस तो बाद फिर तकसीम हो गई ते तकसीम तो बाद जो पंजाब के हालात सन वो भी सारे बयान किए। पहला तो प्रोग्राम तारफ का सी पंजाब का। फिर पिछले महीने जो प्रोग्राम किया पंजाबी अदबी बैठक के अंदर वो लाहौर का तारफ पेश किया क्योंकि लाहौर कैपिटल है, मरकज है, सदर मुकाम है। तो असी फिर बेहतर समझा कि कोई सारा और सदर मुकाम उस वक्त भी सी इस वक्त पूरा पंजाब इकट्ठा सी जी, तकसीम भी नहीं सी हुई हिंदी पंजाब दी उस वेले भी इकट्ठा सी। ते फिर बाद विच भी ये सदर मुकाम और मरकज रहा ते वो फिर सारे पेश किया। मैनू थोड़ा जिहा एजाज हासिल है कि मैनू वो पंजाब फिरन का भी मौका लगा है, शिमला तक मैं होके आया
ਵਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ, ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਨਾ ਦੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਸਨ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੀਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰੇ ਲਾਹੌਰ। ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਦੀ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਤਸੀਰ ਦੁਸਤਗੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਵਫਾਤ ਪਈ, ਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ, ਐਬਕ ਰੋਡ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਭਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਬਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 1210 ਜਾਂ 11 ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਨਾ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਲਤਮਸ਼। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚ ਕਬਰ ਬਣਵਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਚ ਬਣੀ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ 1020-21 ਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਬਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਯਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 17ਵੇਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਮੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਫਤਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਰ ਕਰਾਣੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ਸਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਰਫ, ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ
ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਬੋਦੇ ਹੂੰ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਹੂੰ ਕਾਇਮ ਦੈਮ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ 1930 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਖੁਦ, ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਜੀ। ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਐਸਾ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੂੰ ਇਜ਼ਲਾ ਔਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਟਾਊਨ ਵਗੈਰਾ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਸੂਰ, ਲਾਹੌਰ, ਨਨਕਾਣਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਟਰਨ ਟਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਨ ਟਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹੀ, ਹਾਂ 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 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੱਕ, ਹੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 19 ਯਾਨੀ 1881 ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 44,430 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 17,154 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ 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 ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਜੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਜੀ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੀ ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ, ਹੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਨਾਂ, ਹੂੰ ਉਹ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਰਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਹੂੰ ਜੱਟ ਵਿਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਐਮਪੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕੰਮੋਂ ਕੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਅਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੋਧਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਉਸੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਜਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਉੱਥੇ ਹੂੰ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੂਰੁদ্দিন ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਖੂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੋਧਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਧਾ ਜੀ ਅਕਬਰ। ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਿਰਨ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਖੁਦ ਹੀ, ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੂੰ यानी ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਹਲਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। जब ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਹਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਹੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਸ਼ਰਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤੱਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਵੀਨ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ 44,430 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 17,154 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ। ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀ, ਹੂੰ ਇਹ ਲਾਰਡ ਵੀਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 1901 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ 1881 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੂੰ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 1800 ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1881 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰਡ ਵੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਅੱਛਾ 46,96,636 ਅੱਛਾ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1901 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ 55,98,643 ਅਫਰਾਦ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 1947 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ 1901 ਤੱਕ ਜਦ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ 1881 ਤੇ 18 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹ 1941 ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 5-10 ਲੱਖ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਾਤਰ ਸਨ, ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ 2 ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪਲੇਸ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ? ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਧਰ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਮਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਆਪ ਸਨ। ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਮਰ ਔਰ ਵਿੰਟਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਾਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਗਲੀ ਚ ਪੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋਕੀ ਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ ਉਹਦੇ 60% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਹੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 33,32,000 ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਫਰਾਦ ਤੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਤੇ 67,000। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਤੇ 61,000 ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੈਨ ਔਰ ਜੀਨਸ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਜੀ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੈਨ ਮਤ ਹਾਂ ਜੈਨੀ 5,500 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ। ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਉਹ 6 ਸਨ। ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਸੀ 228 ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ। ਔਰ ਈਸਾਈ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੂੰ 1976 ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਕਸੂਰ ਔਰ ਚੁਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਔਰ ਕਸੂਰ ਔਰ ਚੁਨੀਆਂ, ਹੂੰ ਇਹ ਫਿਰ 1976 ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਚੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਤੇ ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ 2 ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ। ਜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ, 1970 ਤੱਕ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਸਰਗੋਦਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਇਹ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਡੀਜੀ ਖਾਨ, ਹੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਜੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ 2022 ਚ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ 2023 ਚ ਬਣਿਆ। ਹੂੰ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ 11 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। अच्छा पहले 8 सन। ਪਹਿਲੇ 8 ਸਾਂ, 3 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ जी। ਤੇ ਇਹ 1970 ਤੱਕ 5 ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਨੇ ਤੇ 41 ਇਸ ਵੇਲੇ 42 ਇਜ਼ਲਾ ਨੇ, 42 ਇਜ਼ਲਾ ਨੇ जी। ਤੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੈ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ जी। ਉਹ ਨੇ 17 ਤਹਿਸੀਲਾਂ अच्छा। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਕਤ 11,727 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 11,727 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ 563 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ अच्छा। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ। बिल्कुल ठीक। ਦਿਹਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1,787 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹ 1787 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਜੀ 1787 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ। ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4,528 ਮਾਈਲਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 17,000 11,000 ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 563 ਜਨਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ 1,787 ਦਿਹਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 19 ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 1,93,00,000 98,000 ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 22 ਔਰ 23 ਇਹ ਤਾਂ 22 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 22 ਕਰੋੜ ਸੌਰੀ 2 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 2 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਂਟ, ਮਾਡਲ ਰਾਏਵਿੰਡ ਔਰ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ। ਇਹ 4 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਚੂਨੀਆਂ, ਕਸੂਰ, ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਪੱਤੋਕੀ। ਇਹ 4 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਇਹ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। याद रहे जी ननकाना साहब कभी विरगढ़ का हिस्सा ये शेखूपुरा का हिस्सा सी। हाँ वो क्या है अगर जी शेखूपुरा ਦੀਆਂ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ जी। ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲਾ, ਮੁਰੀਦ ਕੇ, ਸਫਤਰਾਬਾਦ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਔਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਕੁੱਲ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਔਰ 52 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 14 ਨੇ ਜੀ ਔਰ 3 ਪੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਨਏ ਦੀਆਂ 2 ਨੇ ਐਨਏ ਮੀਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ 4 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀਆਂ 4 ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 9 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में ਉਹ 24 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸਾਂ ਥੋੜਾ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਾਟਕ ਹੈ। तमाम हमलावर
ਇਧਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਜੀ ਲੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਸੈਯਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਜਾ ਮੁਗਲ ਜਾ ਤੁਰਕ ਆਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਸ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਪੋਰਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਰਾਜਾ ਦਿਲਚਸਪ। ਪੋਰਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਦਰਿਆਏ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ, ਪੋਰਸ ਔਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਬਹਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਹਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੋਰਸ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ। ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੇ। ਪੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਲੂਕ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰੂਟਲ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਜਿਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜੀ। ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਰੂਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਪੋਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਰੂਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਰਸ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਘੋੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਰੂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਏਡਾ ਉਰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁਮਸਾਨ ਕਰਨ ਪੜਨਾ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਕੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ
ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਨਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ 6-6 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਭਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਾਂਗਾ। So many accounts as far as this war is concerned, but ultimately ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਤਿਹ ਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਫਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਜ਼ਸ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਪੋਰਸ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਾਂਸੀ ਜੱਟ ਸੀ ਸਾਂਸੀ ਹਾਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਇੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ੰਜਾਨੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਬੰਦਗੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਾਹਿਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਬਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਤੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਤੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕੌਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਥ ਖਾਨ ਸਨ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਰਗੂਬ ਇਬਨ ਹਮਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਰਗੂਬ ਹਮਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਵੈਸ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਟੰਟਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੰਟੋ ਦਾ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਦਾ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਥ ਖਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਦੀਬਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਉਧਰ ਅੱਜ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ। ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਜੀ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਲੁੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਲੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਯਾਰ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਮਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਰਰ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਰੀਦਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਫਤਰਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਡਵੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1170 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3030 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹਿਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ, ਔਰ 34 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਰਕ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸਲ ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਕਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ 30-35 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਵਿਰਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਟੋਟਲ ਬਲਕਿ ਜੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਾਂ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੱਟ ਸਾਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਟੇ ਲਾਦੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਿਆ ਵਾਂ 2005 ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਜੀ, 16-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੁਬੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੁਬੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ 1995 ਤੱਕ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, 1995 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ 2005 ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਜੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ, ਪਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਵੇ 34 ਲੱਖ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਜੀ, ਔਰ 16 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ।
ਇਹ 96% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 3% ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਔਰ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਸੀ 5,42,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1,60,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਈਸਾਈ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਲੱਖ ਤੇ 8,82,000 ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 1941 ਚ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ, ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨਬ ਸ਼ੁਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਮਾਲ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਸੈਰਗਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੋਹਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਜਾਲ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਆਖੇ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਮਾਨ ਮਤੀਏ ਰੂਪ ਗੁਮਾਨ ਕਰੀਏ, 8 ਕਿਲੀਏ ਛੈਲ ਛਪੀਲੀਏ ਨੀ, ਆਸ਼ਕ ਔਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਨਾਗ ਕਾਲੇ, ਬਾਜ ਮੰਤ ਨੂੰ ਮੋਲ ਨਾ ਕੀਲੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੈ ਜੈ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹਦਾ 98% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 1% ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 1% ਪਸ਼ਤੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਔਰ 1100 ਅਫਰਾਦ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਰੇਟ ਜੀ। ਔਰ 65, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 65% ਲੋਕ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 34% ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਸਫਦਰਾਬਾਦ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਡੀ ਢਾਬਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 1976 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 1976 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਰਕਬਾ ਇਹਦਾ 3995 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੀ। ਔਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ 34 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਸੂਰ, ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪੱਤੋ ਕੀ ਔਰ ਚੁਨੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਲਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਸੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ 10 ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 105 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 24ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ 30 ਮੀਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30 ਮਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਕਬੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜੱਟ, ਰਾਜਪੂਤ, ਮਿਓ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਈ, ਡੋਗਰ, ਅੰਸਾਰੀ, ਸ਼ੇਖ, ਪਠਾਨ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ।
ਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ 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 ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹੂੰ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਸੂਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਹੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਇਹ 2005 ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਹੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ, ਹੂੰ 1469 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1469 ਈਸਵੀ ਚ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਹੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੂੰ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਹਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਹੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਭੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, 1469 ਚ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ 1600 ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਹੂੰ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਨੋ ਰਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ 1600 ਚ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਲਕਿ 1600 ਚ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੂੰ ਤੇ 1819 ਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੂੰ ਗਾਇਨ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਗੁਰਾਇਆ। ਹੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਗਰਲੀਆ ਜੀ। ਗਰਲੀਆ ਜਾਂ ਗੁਰਾਇਆ, ਇਹ ਗਰਲੀਆ ਹੋਣਾ, ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਦੀ history ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਹਾਂ ਰਾਮ ਗੜੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਬਾतें ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੂੰ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ, ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਗਏ, ਹੂੰ ਜਿਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੋ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੱਜ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ 10 ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸਨ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਰਦਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਕਾਜ਼ਮ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾ, 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਐ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲੋ ਜੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ ਬਾਜਵੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ origin ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੱਟ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, origin ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2-3 ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 65 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ 414 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1312 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਜਨਾਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, 16,32,000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਔਰ 2.6% ਈਸਾਈ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 1500 ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, 100 ਘਰ ਜਾਂ ਚਲੋ 150 ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ। ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਸ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਨੂੰ
ਦਫਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਹੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਹੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਹੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸ਼ਲੋਕ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਫੀ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸਾਂ। ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ। ਜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਇਹ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵਾਨੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਵਾਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੋਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਂਝ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1500 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1500 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 1500 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਉਹ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਪੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਅਫਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो जी सवाल को कर सामीन कुछ पूछना चाह रहे हैं सवाल? जी सवाल को शामिल होना चाहते ने हाज़रीन नाज़रीन ते शामिल हो जान, कोई गल करनी ते कर लें। सानू कोई दसो तुहाडे कोल कोई खास गल जिहड़ी रह गई। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। हाँ जी बेशक जी, दोस्ती है ना, अल्लाह का दोस्त जब। हाँ जी, वली ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ठीक, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ सही। ਹਾਂ। और कोई कोई और सवाल पूछना चाहते जी? माइक उन्होंने कहो कि करके फिर पूछना, माइक करीब कर लें, ओपन कर लें जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਨੀਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਫਾਈਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। जी अस्सलाम वालेकुम।
ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਾਇਕਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਨੂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼, ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਸੂਰ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 13 ਸਾਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ 1930 ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ 1917 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂ 16 ਜਾਂ 17 ਦੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਉਧਾਰ ਕੁੜੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨੀਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਕਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ। ਗੜ੍ਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋਧਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਿਰਨ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਨ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਿਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਬਗੀਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਨੂਰੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਲੀਮ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਹੂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨੂੰ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ। ਅਗਰ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਲਾਇਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੰਡਗੋਮਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜੀ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਨੀਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦੀਪ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਰਫ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮਾਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਗੋ ਕਰੋਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਸਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਦੱਸ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਫਕੋਰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਚੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਕਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਉਮੀਦ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਨਸ਼ਸਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।